वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, मैं एक बार फिर आप दी कचहरी के अंदर हाजिर हाँ। सरबजोत सिंह, कन्वीनर पंथक सेवा दल तो। पिछली वीडियो के अंदर मैं गल शुरू की सीगी मैनीफेस्टो की, क्योंकि हुण मैनीफेस्टो की गल जे शुरू हुई है तो ये चंगी तरह गल विचार कर ली जाए। मेरे होर कोई सवाल नहीं सीगे। असी पिछली बार भी इस बारे डिस्कस किया कि ये मेरे हाथ के अंदर जो चोण मनोरथ पत्र 2013 जो शिरोमणी अकाली दल ने अपना मैनीफेस्टो लागू किया 2013 की चोण वेले, असी वो एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं और इंस्पिरेशन की एक बेनती हैगी है दिल्ली की सिख संगत नूं कि संगत अपने एरिए के रिप्रजेंटेटिव जिन्होंने असी मैंबर कहने DSGMC का अपने इलाके के मैंबर नूं सवाल पूछो। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके नूं सवाल पूछो। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा नूं सवाल पूछो। सॉरी, तुसी उन्हां तो सवाल नहीं पूछ पाओगे क्योंकि वो अजकल पंजाब च बिजी है ने, सेवा निभा रहे हैं। उन्होंने मंत्री बना दिता गया। उत्थे सुनिया बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं बहुत सारे रोड साइड के उत्ते कि जी उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिता गया। वो करके मुबारक। तो तुसी उम्मीद नहीं ला सकते कि हुण वो दिल्ली के अंदर कोई सेवा बाकी करनगे। जे अगर करनगे भी तो सवाल जरूर पूछो कि जिहड़े वायदे किए गए सी वो कित्थे गए, तो नाल सवाल इन्हां तो भी जरूर पूछना क्योंकि ये वायदे इन्हां ने भी तुहानूं कीते ने। चोण मनोरथ पत्र के अंदर इन्हां दे भी फोटोग्राफ्स ने। इनफैक्ट असी गल करिए पिछले कुछ सवाल ने, उम्मीद है कि ये सवाल जिहड़े प्रबंधकों तक पहुँच गए होणगे। जे नहीं तो सिख संगत आप जरूर पूछो ताकि ये सवालों के जवाब सानू मिलन। असी सवाल पूछ सकते हैं, साडा हक है क्योंकि तुहाडीआं वोटां दे नाल ही ये लोग उत्थे जाके प्रबंधक बने ने। पर ये प्रबंधक घट ते लीडर ज़्यादा हो गए ने। इहदा मिसाल तुहानूं हर जगह जगह ते मिलती है। असी अपनी सवालों की लड़ी नूं अगे वधांदे होए सवाल करते हैं ये, और मैं कोई अपने कोलों की बना के गल नहीं कर रहा। इन्हां दे चोण मनोरथ पत्र के अंदर जो चीज़ां लिखियां हुई ने असी उहदे उत्ते ही बेस्ड इन्हां तो सवाल पूछ रहे हैं, जो कि संगत आप इन्हां तो जरूर पूछो। अगली गल जिहड़ी इन्हां ने अपने चोण मनोरथ पत्र के अंदर जिहदा इन्हां ने हैड लगाया सीगा साडे वचन, वो किन्ने कु पूरे होए ने असी सवाल कर रहे हैं। इन्हां ने कहा जी सिख बच्चों नूं रोज़गार मुहैया करवाउण लई प्लेसमेंट विभाग खोलिया जाएगा। वो किन्ना कु काम कर रहा है, किन्ने कु बच्चों को नौकरी लवा दी गई है, किन्ने कु पाइपलाइन ने, किहड़ी कंपनी के नाल गल चल रही है। एक बार जरा वो डिटेल साझी कर दी जाए अगर कुछ है तो। अगली गल इन्होंने लिखी है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सुचारू प्रबंध लई शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पद्धर ते जुडिशियल कमीशन बना के उसनूं पूर्ण अधिकार दिते जाएंगे। कि यह जुडिशियल कमीशन बन चुका है या किते इहदी गल चल रही है? जे बन चुका है तो सानू नज़र क्यों नहीं आ रहा, वो दिखा दिता जाए। या अगर किते कोई सरकारे दरबारे यदि कोई अप्रोच की गई है, गल चल रही है तो वो बारे सानू इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। उम्मीद नहीं है क्योंकि सानू पता है कि प्रबंधक कमेटी के अगेंस्ट कंप्लेंट्स इसे जुडिशियल कमीशन च जाते हैं तो तुसीं नहीं बनवाओगे। इनफैक्ट जे अगर बन रहा है तो प्लीज़ यदि इन्फॉर्मेशन शेयर करो। दूसरा लिखा जी सिक्ख्या के पद्धर नूं उच्चा चुकण लई विधियक काउंसल, सेहत खेतर लई मैडिकल काउंसल, माली खेतर लई फाइनैंशियल काउंसल, कानूनी सेवा लई लीगल काउंसल, ये सब बनाए जाएंगे। ये कित्थे बने ने वो सानू एक बार दी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। जे नहीं बने तो क्यों नहीं बना पा रहे। इनफैक्ट नहीं बने वाला सवाल सानू नहीं पूछना चाहिए क्योंकि सानू तुहाडी नीयत दे उत्ते पूरा शक है। जे बन गए ने तो कित्थे ने, सिर्फ इन्ना दस दिता जाए। आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक साधना राही नवी पनीरी नूं अपने कीमती विरसे ते इतिहास नाल जोड़िया जाएगा। थोड़ा जिहा इत्थे मतलब डिस्कनैक्ट है क्योंकि आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक साधना राही काम तो बहुत हो रहे हैं पर उन्हां राही पनीरी नूं कीमती विरसे नाल नहीं तुहाडे डायलॉगबाजी दे नाल और तुहाडे भाषणां दे नाल जोड़िया जा रहा। वो असीं रोज़ देख रहे हैं हर प्रोग्राम के अंदर, हर स्टेज के उत्तों दी तुहाडा वायदा सीगा कि किसी पॉलिटिकल बंदे नूं किसी धार्मिक स्टेज पर नहीं बुलाया जाएगा गुरुद्वारा कमेटी की। पर तुसीं जो कुछ कर रहे हो वो उन्हां ही इलैक्ट्रॉनिक साधना राही सारे लोग देख रहे हैं कि तुसीं की कर रहे हो। लोड़वंद ते काबल सिख बच्चों नूं मैडिकल अते सिविल परीक्षावां IPS IAS IFS IAS विच मदद करन वास्ते 5 फ्री अकैडमियां खोलियां जाणगियां। ये 5 फ्री अकैडमियां कित्थे कित्थे खुलियां ने, इन्हां दी एक लिस्ट जारी कर दी जाए। चलो 5 नहीं, 1 या 2 या 3 जो भी तुसीं खोलिया है उहदी एक लिस्ट जारी कर दो। दिल्ली विखे
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਲੈਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਬਟ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1984 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਔਰ ਖੂਨੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗਵਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਕੂੜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ SIT ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਏ ਹੋ, ਉਸ SIT ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ SIT ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ SIT ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਮਲੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਡਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਪਰਸਨਲੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ESI ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ, ਕੌਣ ਔਰ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਤਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 21,000 ਜਾਂ 31,000 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅੰਡਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਫਕਰ-ਏ ਕੌਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜੌਹਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜੇ ਅਗਰ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗੀ ਜੌਹਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਹੰਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚਰਿਤਰਾਰਥ ਔਰ ਕਰਿਤਰਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਝਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪ ਪੁੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀਏ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਓ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪੰਥ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।